तो पिलामाने आज आम समुनर आंब गछ प्रश्न उत्तर करवा भाषामकर तृतीय श्रेणी समुनर आंब गछ प्रश्न उत्तर करवा चल क्वेश्चन नंबर 1 कौन देछि देख आस कथा हेबा देख क्वेश्चन 1 नंबर कौन लिखाई तुमे जानिथिबा फल गुड़िकर नाम कह से फल गुड़िक मध्य तुमको केउं फलटी भल लगे और कहीं तो आर उत्तर लिखब 1 नंबर उत्तर लिख मु जानिथिबा केतेक फलर नाम हेउछि आंब पणस कदली सेव अंगूर कमल एवं पिजुड़ी। द्वितीय पॉइंट दे लिखब एही सब फल मध्यरु मते आंब सबुठार भल लगे कहीं ना यह खाइबाकू बहुत मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। तो 1 नंबर उत्तर एमती लिखब। 2 नंबर देख कौन देछि 2 नंबर क्वेश्चन देछि तुम विद्यालय रे केउं सब गछ लगा जाउछि तो आर उत्तर लिखब 2 नंबर लिखब आम विद्यालय हतर आंब गछ निम गछ अश गछ कदली गछ एवं विभिन्न प्रकार रंग बेरंग फूल गछ जेपरि गोलाप और गेंडू लगा जाउछि। तो एमिति 2 नंबर उत्तर लिखब। 3 नंबर क्वेश्चन कौन देछि देख तले थिबा चित्र रे किछि आंब गछ तले पड़िछि कहिलो देखि आंब काहेकि गछर तळकु खसी पड़िथिबो। तो आर उत्तर लिखब 3 नंबर आंब गुड़िक पचिजिबा जोगु किंबा जोर रे पवन बहिबा जोगु गछर तळकु खसी पड़िथिबो। तो एमिति उत्तर 3 नंबर लिखिमु। 4 नंबर देख क्वेश्चन कौन देछि एबे 4 नंबर क्वेश्चन देछि तळे थिबा चित्र रे के कोन करूछंती तो देखो केमिति लिखियो कहि दोछि मु उत्तर। तो 4 नंबर उत्तर लिखिबो चित्र रे पिला माने गछरु झड़ी पड़िथिबा पाचिला आंब गुडी को गोटाउछंती एवं ताहाको एकाठी करी टकीरे रखुछंती। तो पिला माने एमिति उत्तर नंबर लिखिबो 4 नंबर। 5 नंबर देखो एबे कोन देछि तो 5 नंबर क्वेश्चन देछि तळ चित्र देखि कह आंब गुडीक नै पिला माने कोन करिवे तो देखो केमिति लिखि कहि दोछि आर भी उत्तर। तो उत्तर लिखिबो पिला माने सही मीठा पाचिला आंब गुडीक सफा करी आनंद रे मिलिमिशि खाइबे किंबा निज घर को नै जिवो। तो एमिति 5 नंबर उत्तर लिखिबो पिला ने सल्लार। एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दियछि तो पिला माने तळे हेडिंग लिखाइ छै आस टिकी चिंता करी लिखिबा। 1 नंबर क्वेश्चन कौन लिखाई छै देखो समुनार अजा केउं ऋतुरे मिठा आंब आनी आसीथिले तो देखो उत्तर लिखियो तो लिखिबो समुनार अजा खरा दिन बा ग्रीष्म ऋतुरे मिठा आंब आनी आसीथिले कारण आंब गछ ऋतुर फल अटे 1 नंबर। 2 नंबर देखो 2 नंबर क्वेश्चन देछि आंब खाई सारिबा परे समुना कोन चिंता कला तो आर उत्तर लिखिबो तो लिखिबो आंब खाई सरिबा परे समुना आंब टाकुआ को माटी रे पोती आउ एक नुआ आंब गछ तैयारी करबा कथा चिंता कला। तो 2 नंबर एमिति लिखिबो। 3 नंबर देखो कोन देछि 3 नंबर क्वेश्चन देछि गछ मूल रे पानी न देले कोन हेबो तो उत्तर लिखिबो तो लिखिबो गछ मूल रे पानी न देले गछटी सुखी जिवे एवं मरि जिवो। तो 3 नंबर एमिति लिखिबो। 4 नंबर क्वेश्चन देछि समुना ता भौणी सहित बगीचा रे काहेकि नाचिला तो आर उत्तर लिखिबो बगीचा रे लगा जाइथिबा आंब टाकुआ को छोट गछटिए गजा होई बाहरिबा दुख खुशी रे समुना ता भौणी सहित कांदिला। तो एमिति 4 नंबर लिखिबो। 5 नंबर देखो कोन देछि तो 5 नंबर क्वेश्चन देछि बापा आंब गछ विषय रे समुना को कोन कहिले तो आर उत्तर लिखिबो तो लिखिबो बापा समुना को कहिले जे गछर जत्न नेले ताहा बड़ होई दिने बहुत मीठा मीठा आंब देव एवं समस्त को छाई मध्य देव। तो 5 नंबर उत्तर एमिति लिखिबो। तो पिलाने 1 नंबर 5 नंबर जान लिखले एबे चलो नेक्स्ट पेज देखिबा कोन देछि क्वेश्चन। तो पेज नंबर 36 काढ 1 नंबर क्वेश्चन कोन लिखाइ छि देखो क्वेश्चन लिखाइ छि गप सह संपर्कित दुईटी भिन्न चित्र दिया जाइछि किए कोन कहछि चित्र देखि अनुमान करो और लेख। तो पिलाने देखो गोटे दुईटा चित्र देछि गोटे प्रथम चित्र कोन अछि गोटे पुओ गोटे झियो अछि सेकंड चित्र कोन अछि गोटे बापा आ गोटे पुओ झियो अछि। तो देखो प्रथम चित्र पुओ झियो अछि तो चलो आ विषय लिखिबा आंब गछ केंदी पुतुचंती फास्ट झियोडार लिखिबो देखो झियो चित्र देछि तो एडा झियो चित्र लिखिबो फास्ट रे। तो लिखिबो पिलाने देखो भाई आमे लगाइथिबा छोट गछटीर केमिति सुंदर सुंदर नुआ पत्र सब बाहरिलानी। तो एमिति लिखिबो। तापर सेकंड पुओ बिलार लिखिबो तो पिला माने एखनि पुओ अछि तो पुओ रे लिखिबो तो सेथरे लिखिबो हां भौणी आम एथिरे प्रतिदिन नियमित भावे पानी देबा एहा दिन बड़ होई हमको मीठा मीठा फल देबो। तो एमिति पिला माने प्रथम चित्र लिखिबो। एबे देखो सेकंड चित्र देखिबा चलो। तो पिला माने सेकंड चित्र देखो 3 जण अछंती गोटे बापा अछि गोटे पुओ अछि गोटे झियोड अछि। तो देखो प्रथम पुओ रे कोन लिखिबो कहि दोछि
ତ ଲେଖିବ ବାପା ଆଜି ଆମେ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। ତ ଏମିତି ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ତାର ପୁଅରେ। ତ ମଝିରେ ବାପା ଅଛି ତ ବାପା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାମ। ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଫଳ ଛାଇ ଦେଉଥାଏ। ତ ଏମିତି ବାପାରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏବେ ଝିଅର ଲେଖିବ। ତ ସାଇଡ଼ରେ ଝିଅ ଅଛି ନା ସାନ, ତ ସେଥିରେ ଲେଖିବ। ତ ଲେଖିବ ହଁ ବାପା ଆମେ ସେହି ଗଛଟିର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତ କାହାଣୀଟି ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆସ ଗଛ ଲଗାଇବା। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ଲଗାଇବା କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ତା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏତେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇଛି ସେଥି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗଛ ଲଗାଇବାର କାମ ଆସିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, କିଛି ପ୍ରକାର ଥାଳିରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଟା କାମରେ ଆସିବନି। ବହି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଇଟା ବି କାମରେ ଆସିବନି। କଳସ ଦେଇଛି ସେଇଟା ବି କାମରେ ଆସିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜଗ ଦେଇଛି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ଯେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ ଚଷମା ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆସିବନି। ତାପରେ କୁରାଡ଼ି ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଳିବା ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ ପେନ୍ ଅଛି, ପେନ୍ ବି କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଲୁହାର ଯେଉଁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଛି, ତ ସେଇଟା ବି କାମରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ଚିତ୍ର ଅଛି, ଛୁଞ୍ଚି ବି କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ତ ସେଇଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତ 3ଟା ଚିତ୍ର ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ 38 ନମ୍ବର ପେଜ କାଢ଼। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ଗଛ କିପରି ହୁଏ ତାହା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାର କ୍ରମକୁ ସଜାଇ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ତ 1 ନମ୍ବର ମାଟିରେ ପାଣି ଲଗାଇବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇଦେଇଛି କଡ଼ୁ ଚ ଯାଏଁ। ତ ଚାଲ ଆର ଠିକ୍ କରି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କରି ଲେଖିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଇରି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତାପରେ ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା। ତାପରେ ଖ ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର ଦୋକାନ କଡ଼ିଆରେ ମାଟି ଖୋଳି ଗାତ କରିବା। ତାପରେ ଗାତରେ ଖତ ଦେବା। ତାପରେ ଗୀତରେ କ'ଣ ଯେ ଗାତରେ ଟାକୁଆ ପକାଇବା। ତାପରେ ଗାତକୁ ମାଟି ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିବା। ତାପରେ ମାଟିରେ ପାଣି ଢାଳିବା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରମରେ ସଜାଇରେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କ୍ରମ ଭାବରେ ସଜାଇରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପାୟଲ ଓ ସମୁନା ଅଜାଙ୍କ ଘରେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେମାନେ କେତେକ ଗଛ ଦେଖିଲେ। ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ତଳେ ଗଛର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି 5ଟା ଗଛ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଗଛର ନାଁ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଗଛର ନାଁ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଗଛର ନାମ ଲେଖିବ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତାପରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲେଖିବ, ସେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ତଳୁ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଜାମ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲେଖିବ। ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗଛ ଚିତ୍ର ପଣସ ଗଛ ଅଛି। ତ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ପଣସ ଗଛ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କୋଳି ଅଛି, ଜାମୁକୋଳି ଗଛ। ତ ଲେଖିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ତଳେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ବୋଲି। ତ ଏବେ ତ ସରିଲା 3 ନମ୍ବର। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳେ କୋଠରୀରେ ଫଳ ଓ ପରିବା ଶସ୍ୟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଟୋକେଇର ନାମ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଜାଇ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ସେ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ବ, କଲରା, ଗହମ, ପିଜୁଳି, ଆଳୁ, ଗାଜର, ଧାନ, ରାଶି, ବାଜରା, ବାଇଗଣ, ଲିଚୁ, ଡାଳିମ୍ବ, ଶିମ୍ବ ଓ କଖାରୁ। ତ ସେ ବକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ସେ ଟୋକେଇରେ କ'ଣ ଅଛି, ଫଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶସ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରିବା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଫଳର ଫଳ ଲେଖିବା, ଶସ୍ୟର ଶସ୍ୟ ଲେଖିବା, ପରିବାର ପରିବା ଲେଖିବା। ତ ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଫଳର ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଫଳ ଗାଡ଼ିରେ ଫଳ ଟୋକେଇରେ ଲେଖିବ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଲିଚୁ, ଡାଳିମ୍ବ। ତ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଶସ୍ୟ ଦେଖ, ତ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଗହମ, ଧାନ, ରାଶି, ବାଜରା। ତ ଏମିତି ଲେଖିବ। ପରିବା ଦେଖ, ତ ପରିବା ଟୋକେଇରେ ଲେଖିବ, ତ ସେଥିରେ ଲେଖିବ କଲରା, ଆଳୁ, ଗାଜର, ବାଇଗଣ, ଶିମ୍ବ, କଖାରୁ। ତ ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପେଜ ନମ୍ବର 40 କାଢ଼। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଛଲତା। ତ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ତା ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଗଛଲତା ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଗଛ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ତାର ନାମ ଲେଖିବ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ କହିଦେଉଛି ମୁଁ। ତ ଲେଖିବ ଆମ୍ବ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଔଷଧ ଗଛ, ତୁଳସୀ, ନିମ, କଦଳୀ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଝାଉଁ ଗଛ। ତ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ଥିବ ହେଲେ ତାର ନାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିପାରିବେ ଏମିତି।
ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଛ, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଯତ୍ନ ନେବ, ତାକୁ ପାଣି ଦେବ। ତ କେମିତି ଦେଖ ଲେଖିବ କହିଦେଉଛି। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗଛ ମୂଳରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେବା, ଗଛଟି ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। 3 ଲେଖିବ ଗଛର ମୂଳକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନାବନା ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦେବା। 4 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଗଛର ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେଥିରେ ସମୟ ସମୟରେ ଜୈବିକ ଖତ ବା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ତ 5 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଗଛକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ବା ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ଦୌରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାଡ଼ ଘେରାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଷାର କଥା ଗପ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତାପରେ କ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଛୋଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗଛ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଖ ଲେଖା ହେଇନି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଫଳ ଦିନ ମୁହଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଆର ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଛୋଟର ଗଛ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖ ନମ୍ବର ପାଚିଲା ମିଠା ବା ଆମ୍ବ ଲେଖିବ, ତାପରେ ରସାଳ ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ, ଫଳ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଖରା ଲେଖିପାରିବ, ଦିନ, ହସ ହସ, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ, ତାପରେ ମୁହଁ ଲେଖିବ। ତ ଏମିତି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପେଜ ନମ୍ବର କାଢ଼ 41। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ବଗିଚା ବା କୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବଗିଚା ବା କୁଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଛ ଲଗାଇବା କାରଣ, ତାପରେ 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଚାଲ କେମିତି ଲେଖ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆର। ତ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମୁଁ ନିଜେ ବଗିଚା ବା କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାଇବା କାରଣ ଏହାର ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବା ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇଛ, ସେଥିରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜି ନଥାଏ ତାର ଏକ ତାଲିକା କର। ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଞ୍ଜି ଥିବା ଫଳ, ତାପରେ ମଞ୍ଜି ନଥିବା ଫଳ। ମଞ୍ଜି ଥିବା ଫଳରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଞ୍ଜି ନଥିବା ଫଳ କଦଳୀ। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିବା। ଚାଲ ଆର ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ଲେଖି, ଯଦି ନ ଜାଣିଥିଲେ ଦେଖ ମଞ୍ଜି ଥିବା ଫଳ ପଣସ ଲେଖିବ, ତାପରେ ମଞ୍ଜି ନଥିବା ଫଳ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ଲେଖିବ, ତାପରେ ଏକେନି ସେଓ ଲେଖିବ, ତାପରେ ନାସପାତି, ତାପରେ ଖଜୁରୀ, ତାପରେ ମଞ୍ଜିହୀନ ତରଭୁଜ। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ତମେ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ପଢ଼ିଥିବା ଗପରୁ ବାଛି କାମ ଓ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅଲଗା କର ଓ ଲେଖ। ଦେଖ ସାରଣୀ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଅଜା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆର ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି। ଦେଖ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେବ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆସିଥିଲେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଦେଲେ, ତାପରେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, କହିଲେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଚାଲ ଲେଖିବା ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ ଅଜା, ତାପରେ ଗାଁ, ଘର, ବହି, ଆମ୍ବ, ପିଲା। ତ ଏମିତି ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ 4 ନମ୍ବର। ତ ସାରଣୀଟା ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁନା ଲଗାଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଦେଖ ପୂଜନୀୟ ଅଜା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ନେବ, ତାପରେ ଇତି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ସମୁନା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଲେଖିବା ଚିଠି କେମିତି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ପୂଜନୀୟ ଅଜା, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ନେବ, ଆଶା କରେ ଆପଣ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଲଗାଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛର ଏବେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଇତି ସମୁନା ଲେଖିବ। ଏତି ଲେଖିକି ସମସ୍ତ କରିବ। ତ ପିଲା ତ ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଡ଼ିଂ ଆସ ଖେଳିବା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଳ ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଳକୁ ମିଳାଇ ରାଣୀ ଓ ଜଜ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ଫଳକୁ ଗାର ଟାଣି ଜଜକୁ ବାଟ ଦେଖାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଜଜ ପାଖରେ ଯିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଫଳ ମିଶେଇରି ଗାର ଟାଣିକିରି। ତ ଚାଲ ଆର କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ସେଉରୁ ଗାର ଟାଣି, ତା ତଳୁ ତରଭୁଜ ଅଛି ସେଇଠି ଗାର ଟାଣିବ, ତାପରେ ତା ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଅଛି ସେଇଠି ଗାର ଟାଣିବ ମିଶେଇରି,
ତାପରେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି ସେଇଟା ମିଶେଇବ, ତାପରେ ତଳେ ନାସପତି ଅଛି ସେଇଟା ମିଶେଇବ, ତାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ମିଶେଇବ ସେଥିରେ ଗାଁଟାଣି, ତାପରେ ସେ ଡାଳିମ୍ବର ଏଥିରେ ସପୁରି ଗାଁଟାଣିବ, ସପୁର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗାଁଟାଣିବ, ପିଜୁଳିରେ ଅଙ୍ଗୁର ଗାଁଟାଣି ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବ। ତ ଏମିତି ଭାବେ ଗାର ଟାଣିକିରି ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆସୁ ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ହାତ ପାପୁଲି ଓ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚିତ୍ର ପରି ରଖ, ଗଛର ଚିତ୍ର କରି ଓ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହାତ ଦେଖ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା କେଁରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହାତ ରଖିରି ପାପୁଲି ହାତ ରଖିରି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଗୋଟେ ଗଛ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତ ତମେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ହାତ ଚିତ୍ର ରଖିରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଗଛ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଆସ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ବଡ଼ ଗଛ ଓ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଓ ଲତାର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଡ଼ିଂ ଦେଖ, ବଡ଼ ଗଛ, ବୁଦାଳିଆ ଗଛ, ଲତା ଲେଖା ହେଇଛି। ବଡ଼ ଗଛରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଦାଳିଆ ଗଛରେ ଗୋଲାପ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲତାରେ କାକୁଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବଡ଼ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ତଳୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ବରଗଛ ଲେଖିବ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନିମ ଗଛ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତଳୁ ମୁଁ କହି ତାପରେ ଏକାନି ଦେଖ ଲେଖିବ, ବୁଦାଳିଆ ଗଛରେ ଗୋଲାପ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେଥିରେ ଲେଖିବ ମନ୍ଦାର ଲେଖିବ, ତୁଳସୀ, ତାପରେ ମଲ୍ଲି ଲେଖିବ, ତାପରେ ଲତାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପୋଇ ଆଉ ଲାଉ, ତାପରେ କଲରା ଲେଖିବ। ତାପରେ ତା ତଳୁ ଲେଖିବ ଆଉଥରେ ବଡ଼ ଗଛ ଲେଖିବ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲେଖିବ, ତାପରେ ପଣସ ଗଛ ଲେଖିବ, ନିମ ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲେଖିବ। ତାପରେ ବୁଦାଳିଆ ଗଛରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ମଲ୍ଲି, ଟଗର ଆଉ କରବେରୀ ଲେଖିପାରିବ। ଲତାରେ ବି ସେମିତି ଲେଖିବ କଲରା, ଜହ୍ନି, ତାପରେ ପାନ, ଏମିତି ଲେଖିରି ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବ। ତ ଦେଖ ଆସ ଶୁଣ ବୁଝ କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫଳ ଉପରେ ତା ଅଛି ପତର ଅବଡ଼ା ଖବଡ଼ା ଦେହ ତାହାର, ପତର ରହିଛି କଣ୍ଡାର ଭରି, ଫଳଟି ଲଗେଇ ସୁଆଦ ଭାରି, ଏ ଫଳର ନାମ ଯିଏ କହିବ, ରେଳର ବସି ସେ କଟକ ଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେ ୟାର ଉତ୍ତର, ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ସପୁରି। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ଅଛି, କଞ୍ଚାରେ ପରିବା ପାଚିଲେ ଫଳ, ପାଚିଲେ ବାସଇ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ, କଣ୍ଟାରେ ଭରିଛି ତା ଦେହ ସାରା, ତା ନାଁଟି କିଏ କହିବ ପରା। ତ ପିଲାମାନେ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପଣସ। ତ ପଣସ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦିଏଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଲଙ୍କା ନୁହେଁ ସିଏ ଅଟଇ ଫଳ, ଆମ୍ବ ନୁହେଁ ହେଲେ ଫୁଟେଇ ବଉଳ, ଉପରେ ଫଳ ତା ତଳକୁ ମଞ୍ଜି, କହିଦିଅ ତାର ନାମକୁ ଖଞ୍ଜି। ତ ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବ ବା କାଜୁ ଲେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟର ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଚତୁର୍ଥର ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାଇରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମ ପାଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।